श्रोता बंधु मानू अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आजिर कहानी को आपण मानू स्वागत जनाऊँगी। श्रवण कुमार जहाँकि आम ओडिशार पुरपल्ली प्रत्येक घरे घरे यही नाटी जनाशुना समस्ते जानती। श्रवण कुमार भली बोली गोटे पिला थिला जी कि तार अंध बापा माँ को भार करिकी कांधरे बुले तीर्थस्थान जाउथिला। किंतु से कहानीर पछरे तार बापा माँ किभली अंध हेले, से जन्मरू अंध थिले कि परे अंध हेले, ए विषय रे अनेक प्रश्न मनरे उंकी मारे। किंतु मु आज भाबिली ये कहानीटी जदि मु कहबाकू चाहिबी ताले बहुत लंबा हबो, तेणु याकू किछि भागरे भाग भाग करी पार्ट पार्ट करी मु आज ये कहानी को जनइबाकू चाहूँगी। आसंतु समस्ते ये कहानीर मूल तत्व विषय रे जानिबा। अंध मुनिक संसार गपटी हेउछि श्रवण कुमार। पूर्णतया गंगा नदी कूलरे ऋषि बसतीटीए, ता मध्यरे थाए अंध मुनिक आश्रम। अंध मुनि तन्मध्यरु जणे अंध थिले। पिलाटी दिनरू तांको पिता माता मरी जाइथिले। से दुखरे निसहाय जीवन यापन करुथिले। अंध मुनिकर आखि नथिबारु तांकु बहुत असुविधा हेउथिला। से अभाव अनाटन रे रही बहु कष्टरे चलुथिले। हेले पाखरे थिबा आश्रमर पिला माने तांकु सब प्रकार सहाय्य करंती, तेणु तांकर किछि असुविधा हुए नाही। प्रतिदिन प्रातः कालरू सांग पिला मानक मेलरे अंध मुनि गंगा नदी को जाती। नदी रे स्नान तर्पण संध्या इत्यादि सकाळर समस्त नित्यकर्म सारी सेठारे फेरती। आश्रम को आसी ठाकुर पूजा गुरु पूजा प्रभृति तुटाती। आश्रम रे शिष्य मानक मेलरे बसी शास्त्र श्रवण करती। वेद पुराण उपनिषद दर्शन प्रभृति शास्त्र गुड़िक शुणी शुणी से मने रखती। अंध मुनि जाति रे वैश्य थिले, किंतु अधिक संख्यक ब्राह्मण पिला मानक ठारू से स्नेह श्रद्धा और सहानुभूति पाउथिले। सेमानक सहित मिसी करी से चलुथिले। अंध मुनिकर नम्र व्यवहार आ मधुर भाषा तांकु सेही बसतीर समस्ते तांको प्रति संतुष्ट हेउथिले एवं अंध पिलाटीए बोली समस्ते सबु प्रकार दया प्रकाश करती। एहीपरि प्रतिवेशी दयारे अंध मुनिकर बाल्य अवस्था अतिबाहित होला। क्रमे से किशोर बयस रे पदार्पण कले। निजर परिस्थिति आ पारिपार्श्विक अवस्था प्रति सजग रही संयत होई पड़िले। प्रतिवेशी मानक गृह को जीवा पई संकोच मने कले। मन को तांकर अनेक चिंता आसिला। एहीपरि केते दिन से परठारू अन्न खाई चलिबे, अलोड़ा अंध जीवन धरी करिबे कौन, एहीपरि नाना चिंतार तांको मन भाराक्रांत होला। से दुख भावनार विचलित होइगले। मन तांकर इतस्तत होई उठिला। प्रतिवेशी माने अंध मुनिक मन कथा जानि पारिले। तांको पई आवश्यक पदार्थ मान से माने जोगाइबार व्यवस्था कले। दैनिक आधार पई अन्न व्यंजन मध्य आनी तांको आश्रम रे पहुंचाती। आउ मध्य बेले बेले भोजन पई सेमानक घर को निमंत्रण करि नियंती। एहीपरि निमंत्रण करि नेबा द्वारा गृहस्थ मानक मनरे आनंद आसे, कारण से माने अतिथि सेवा करती एवं जने चक्षुहीन निसहाय पिला को साहाय्य करती। एहा द्वारा गृहस्थ मानकु आत्मसंतोष मिले। समृद्धिशाली आमर ई आर्यभूमि भारत रे अतिथि सत्कार एक महत् कार्य। दैनिक प्रत्येक गृहस्थ किछि ना किछि दान करती। एपरिकी गरीब गृहस्थटीए मध्य दैनिक मुठे दुई मुठा भिक्षा देइथाए। यह आम देशर संस्कृति आ परंपरा। एहीपरि भावरे अंध मुनिकर नित्य नैमित्तिक कार्य चली थाए। दिनकर कथा केते जन प्रतिवेशी मेल होई मुनिक भविष्यत पई चिंता कले। सबुदिन किपरि अंध मुनिकर उदार पोषण तांकर पेट पूरिब सेथिपई सेमाने चिंता कले। से सुविधारे केमिति रही परिबे, एहीपरि अनेक कथा आलोचना कले। शेषर अधिक मतरे निष्पत्ति हेला जे मुनि को बाहा करदेवे। आखि थिबा कन्याटीए बाहा करदेले
ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଲେ ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କର ପେଟ ଅପୋଷା ରହିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଜୀବନ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟାଟି ଅନ୍ଧର ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ହୋଇ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସଂସାର ଚଳାଇବ। ବିଧିର ବିଧାନ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। କିଏ କାହିଁକି ଜାଣିଶୁଣି ଅନ୍ଧକୁ କନ୍ୟାଟିଏ ଦେବ? ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା। ଥରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା ହେଲା। ଅନେକ ଗ୍ରାମ, ନଗର ଏବଂ ସହର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଲା। ଶ୍ୟାମଳ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରମାନ ବାଲିଚର ହୋଇଗଲା। ଅନେକ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିଗଲେ। ଅରଣ୍ୟର ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳ ବା ଘର ଚାଳମାନଙ୍କରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ନିଜ ଆୟରେ ଚଳୁଥିବା ବହୁ ଗୃହସ୍ଥ ସର୍ବହରା ହୋଇଗଲେ। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ୟାରେ ସର୍ବହରା ହୋଇ 2 ଜଣ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେ ଗ୍ରାମ ନଗର ବୁଲି ବୁଲି ଋଷି ବସତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଗ୍ରାମର କେତେକ ମୁଖିଆ ଲୋକଙ୍କର ତାହା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା। ସେମାନେ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇ ସବୁ କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ତାଙ୍କର କିଶୋରୀ କନ୍ୟା। ସେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବୈଶ୍ୟ। ବାପ ଝିଅ 2 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଂସାରରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇ ବସତିର ମୁଖିଆ ଲୋକେ ଆସି ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏହି ଆଖି ଥିବା କନ୍ୟାଟିକୁ ଯଦି ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା ତେବେ ଉଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଅନ୍ତା। ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କନ୍ୟା ପିତାକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝାଇଲେ। ବୃଦ୍ଧ ନୀରବରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ସେ ମନେ ମନେ ଠିକ୍ କଲେ, ଏହା କରୁଣା ସାଗରଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କରୁଣା ମାତ୍ର। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପୁରୁଷ ମୋ ଅନ୍ତରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଜାଣି ଅନ୍ୟ ମୁଖରେ କୁହାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବିଧାତାର ବିଚାର। ଏଣୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଣ୍ଡପାତି ମାନିଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେ ମୁଖିଆ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏକମତ ହୋଇଗଲେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ। ବୃଦ୍ଧ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବୁନଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୟପ୍ରାପ୍ତା କନ୍ୟାଟି ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦିନକେ ମନବାଞ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବନା ନ କରି ନିଜର ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ପ୍ରତିବେଶୀମାନେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଗାନ୍ଧର୍ବ ମତରେ ବିବାହ କରାଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଲେ। ପିତା ପୁତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ କୁଟୀରରେ ରହି କାଳ କଟାଇଲେ। ଏବେ ଅନ୍ଧମୁନିଙ୍କ ପରିବାର ବୋଇଲେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣକ ଉପରେ। ଚଳିବେ କିପରି, ଖାଇବେ କ'ଣ, ଏହିପରି ଅନ୍ଧମୁନି କେତେ କଥା ଭାବନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ନିଜର ତ ଆଖି ନାହିଁ, କରିବେ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା ହିଁ ହେବ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଷ୍ଟି ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି କୁଟୀରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହିପରି କେତେଦିନ ଚଳିଲା। କ୍ରମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜଞ୍ଜାଳରେ ମନ ଦେଲେ। ମୁଷ୍ଟି ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ଯଥା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଲା। ଦିନେ ଅନ୍ଧମୁନି ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ମନ କଥା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କହିଲେ, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ଭୁଲ କରୁଛେ। ଯଦି ଆପଣ ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇପାରନ୍ତେ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ଫଳରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୁଅନ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଦୂର ବାଟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ଆମ କୁଟୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେତେଜଣ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଆମର ଚଳିଯାଆନ୍ତା। ସେମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଠିତ ଦାନରେ ଆମର କିଛି ଅଭାବ ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ବାପ, ଏହା ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ। ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା ଭଲ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅମତ ହେବି କାହିଁକି? ଦିନସାରା ଘରେ ବସି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଘେରାଏ ବୁଲି ଆସିଲେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଗଛ ଉହାଡ଼ରୁ ଦେଖାଦେଲେ। ସଅଳ ସଅଳ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ବାହାରିଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର।
अंध ज्वाईंकर पथ प्रदर्शक हेले धर्मपिता शशुर। हाथ में खंडिए बाउंश बाड़ी, कपाଳରେ चंदन चिता, कांधरे भिक्षा झुली द्वार द्वार बुली भिक्षा संग्रह करती। ଯେଉଁ ଦିନ ଯାହା ମିଳେ ତାକୁ ଧରି ସଞ୍ଜ ପୂର୍ବରୁ କୁଡ଼ିଆକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ସଂଗୃହୀତ ଭିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି। ରନ୍ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ତିନୋଟି ପ୍ରାଣୀ ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ମିଳିଲା ସେଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବିଧାତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାରୁ ସେମାନେ କେବେ ଉପବାସ ରହିନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ମଣି ଆଗାମୀକାଲିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ମନ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ ଗାଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗା। ଯାହାର ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ ଗଢ଼ା, ଯେ ଦୁଃଖର ଗଭୀରତା ମାପି ସାରିଛି, ତା ପାଇଁ କ୍ଷଣିକ ସୁଖର ସ୍ୱାଦ ନିରର୍ଥକ। ମାତ୍ର ସେ ଅଭାବକୁ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଅଣ୍ଟିଆ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ସେ ଅଧିକରୁ ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଭାବ ପାଇଁ ଭାବନା ବି ନାହିଁ। ସ୍ୱଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିଅଣ୍ଟିଆ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶାର ଆକାଂକ୍ଷା। କ'ଣ ବା କରାଯାଏ? ସେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତିକି ମିଳିଲା ସେତିକିରେ ତାଙ୍କର ସୁଖ, ସେତିକିରେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି। ଏଣୁ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦରେ କଟିଯାଉଥିଲା। ସମୟ କାହାରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ବର୍ଷ, ମାସ, ଦିନ, ଦଣ୍ଡ ଏମିତି ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଯିଏ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଭିକ୍ଷା ଅନ୍ନ ଯାହାର ସମ୍ବଳ, ତା ପକ୍ଷରେ ଆକାଶ କୁସୁମ ତୋଳି ଲାଭ କ'ଣ? ଅନ୍ଧ ଦମ୍ପତି ସବୁ ବୁଝନ୍ତି। ଯାହା ଅଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯାହା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସ୍ନେହ, ମମତା ଆଉ ବାତ୍ସଲ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି ନାରୀ ଜାତି। ସନ୍ତାନଟିଏ କୋଳରେ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା ନାରୀର ହୃଦୟକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରେ। ମାତୃତ୍ୱର ପ୍ରଲୋଭନ ତାର ହୃଦୟରେ ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ। ଅନ୍ଧ ମୁନି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମନରୁ ତାହା ବାଦ ଯାଆନ୍ତା କିପରି? କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଧରିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା। ସେଇଆ ହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା। କେତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରନ୍ତି, କେତେ ଓଷାବ୍ରତ କରନ୍ତି, ମାନସିକ କରି ଗୁଆ ବସାନ୍ତି, ଅଧିଆ ପଡ଼ି ଗୁହାରି ଜଣାନ୍ତି। କେହି ହେଲେ ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ଧ ମୁନି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଇ କହନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟରେ ଆମର ନାହିଁ, ଲୋଡ଼ିଲେ ପାଇବା କାହିଁ? ଆମେ ଦରିଦ୍ର ଭିଖାରୀ, ଭିକ୍ଷା ଆଣିଲେ ଚଳିବା। ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ପିତାମାତା ହେବାକୁ ଦୁଃସାହସ କରିବା କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିବ ତାହା ହିଁ ହେବ। ତୁମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁନିପତ୍ନୀ କହନ୍ତି, ପୁରୁଷର କଠୋର ହୃଦୟ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହର ଅଧିକାରିଣୀ କେବଳ ମା। ମାତା ସେହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ଦମନ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ସନ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ମାତାର ସ୍ତନ୍ୟପାନ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନର ଅଳି ମା ପାଖରେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଛରେ ରଖି ମା ଆଗ କୋଳ କରିନିଏ ନିଜର ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନକୁ। ଶିଶୁ ମୁହଁରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଦେଲା ମା ଡାକ। ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଅପୁତ୍ରିକଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନରେ ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ତୁମେ ଯଦି ଅପୁତ୍ରିକ ହେବ, ତେବେ ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଯାଇ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଳି କରିବ କିପରି? ତୁମର ମୁଖ ଦର୍ଶନରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଶୁଭ ହେବ। ଏହିପରି ଅନ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲେ। ଶେଷରେ ନୈରାଶ୍ୟର ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟେ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରୁ ପୁତ୍ର ନ ହେବା ଯାଏ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ଅନ୍ଧ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେଲା। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧ ମୁନିଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ସେ କିଭଳି ବଡ଼ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ମା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ଧ ହେଲେ ବା ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଲେ, ଆକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା। ଭାଗ 1ରେ ଆଜି ଶ୍ରବଣ କୁମାର କାହାଣୀର ଏତିକିରୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଏହି ଗପର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ
ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିବେ ଆଉ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଏଇ ଆଶା ରଖି ଆଜିର କାହାଣୀକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।